તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પાકિસ્તાનની હવે ખેર નથી। જી હા, પાકિસ્તાન સામે એક્શન લેવામાં આવશે। પાકિસ્તાન સામે ભારતનું આકરું વલણ, તો કડક પગલાં લેવામાં આવશે। પાકિસ્તાન સામે રાજસ્થાનના પોખરણમાં વાયુસેનાનું શક્તિ પ્રદર્શન। જી હા, પોખરણ મૂવી આપણે થોડા સમય પહેલા જ આપણે જોઈ હતી અને ફરી એક વખત અહીંયા શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। પુલવામા હુમલા બાદ આ શક્તિ પ્રદર્શન કરાયું છે અને જેને કેમેરામાં કેદ પણ કરવામાં આવ્યું। એટલે હવે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવશે। પાકિસ્તાન સામે ભારતનું આકરું વલણ, પુલવામામાં જે હુમલો થયો હતો ત્યારબાદ શક્તિ પ્રદર્શન અહીંયા ભારત આકરું વલણ અપનાવવા જઈ રહ્યું છે। तो हमारे सहयोगी ललित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। जी ललित, बताएं कि ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये देख के अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस तरह से ताकत का प्रदर्शन कर रही है एयरफोर्स, इससे साफ संदेश है कि एयरफोर्स किसी भी हालात से, किसी देश से भी निपटने के लिए सक्षम है। अब बहरहाल एयरफोर्स की तमाम 139 जो फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पे भारी भारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, BS धनोआ यहाँ पहुंच चुके हैं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर यहाँ मौजूद हैं, आर्मी प्रमुख जो है BS विपिन रावत जो है वो यहाँ मौजूद है, और साथ ही सुखोई 30, MiG-27 और सबसे बड़ी बात यह है कि MiG-29 पहली बार यहाँ पे अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह से एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रही है, पाकिस्तान को साफ समझ आ जाना चाहिए कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी ललित, क्या माना जाए कि अब हम यानी सामने टक्कर देने के लिए तैयार है? पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जो ये परीक्षण किया गया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि भारत अब तैयार है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। देखिए, टीवी पे जो दृश्य दिख रहे हैं ये साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत किस तरह तैयार है, भारत की तैयारी क्या है और साफ तौर पे किस तरह दुश्मन को अंजाम देना है। हालांकि ये काल्पनिक ठिकाने बनाए गए हैं, लेकिन ये काल्पनिक ठिकाने जिस तरह से आप देखते हैं, ये धमाके जिस तरह से हो रहे हैं, ये दुश्मनों के ठिकाने जिस तरह से नेस्तनाबूद हो रहे हैं, साफ संदेश है कि देश अब रुकने वाला नहीं है, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी ललित, वहां पर आखिरकार क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये परीक्षण कैसे हो रहा है, इसके बारे में कुछ और जानकारी दे हमें। देखिए, एयरफोर्स हर 3 साल में ऐसे युद्धाभ्यास करती है। 20 दिन से राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास चल रहा है। आज इसका समापन होने वाला है और एक तरह से अपनी क्षमता और तालमेल किस तरह बैठाया जाए, इसको लेकर समय समय पर ऐसे युद्धाभ्यास होते हैं और यही कारण है कि आज एक बार फिर युद्धाभ्यास हो रहा है। वायु शक्ति 2019 नाम दिया है, 3 साल पहले आयरन फिस्ट नाम से हुआ था, इसी जगह पर हुआ था, और अब वायु शक्ति 2019 के नाम से हो रहा है और उसके नजारे साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, और ये जो ताकतवर मिसाइल्स होते हैं, जो भी यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, इसको लेके क्या संदेश जाएगा देश में? देखिए, पूरा दुश्मन का इलाका बनाया गया है, आतंकी लॉन्चपैड बनाए गए हैं, साथ ही जो गरुड़ कमांडो हैं किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसका भी नजर यहाँ देखने को मिलेगा। जो रडार प्रणाली है दुश्मन की वो किस तरह डिस्ट्रॉय की जाती है, वो भी मैदान बनाया गया है, उसमें उसको एयरफोर्स अपनी ताकत से, कमांडो अपनी ताकत से एक एक करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे फतेह पा रहे हैं। और ये एक तरह में कहा जाए तो साफ संदेश है कि एयरफोर्स की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए सक्षम है। जी, और दूसरा सवाल ये भी है कि भारत के पास किस तरह की शक्ति है? क्या ये शक्ति यहां से देश को और दुनिया को भी देखने को मिल रही है? देखिए, 40 देशों के जो है प्रतिनिधियों को बुलाया गया था आज यहाँ पे, और वो यहाँ कुछ काफी देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। तो मकसद साफ है कि दुनिया को ये ताकत का एहसास करना है कि अब भारत पुराने समय वाला भारत नहीं है, अब भारत नया भारत बन चुका है और भारत की एयरफोर्स की, आर्मी की तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो इतनी बढ़ चुकी हैं, वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए सक्षम है। जी ललित, ये परीक्षण में क्या मिसाइल्स दागे गए हैं, किस तरह का ये परीक्षण हो रहा है, इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में बताएं।
देखिए, इसमें जो है मैं आपको बताऊं 139 फाइटर प्लेन हिस्सा लेंगे इस युद्धाभ्यास में, जिसमें सुखोई 30 जो है, जो हाईटेक फाइटर प्लेन है फिलहाल अपने देश का, और MiG-27 है, MiG-29 है, मिराज है, MiG-21 बाइसन है, और हेलीकॉप्टर है, मेक इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और देश में बना तेजस फाइटर प्लेन है, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें तमाम तरह के जो वेपन्स हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। छोटी जो मिसाइलें हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो करीब 13 से 14 टारगेट्स बनाए गए हैं, वो एक एक करके आपको आवाज आ रही होगी धमाकों की, एक एक करके धमाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देश के जवान आकाशवीर जो है, उन जो टारगेट्स बनाए गए हैं, दुश्मनों के इलाके हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं, और वो अपनी ताकत का एहसास भी करवा रहे हैं। जी ललित, अमूमन ये सब ये जो युद्धाभ्यास होता है या फिर इस तरह के मिसाइल्स होते हैं, अमूमन 26 जनवरी या 15 अगस्त को लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर सीधा ये डेमो भी दिख रहा है। तो ये डेमो देख के भी अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत अब ऐसे शांति से नहीं बैठेगा। आप अगर एक वार करेंगे तो हम सामने 10 वार करने के लिए तैयार है और हमारे पास सारी शक्तियां हैं। देखिए, देश की जो ताकत है उसके सामने पाकिस्तान की ताकत कुछ भी नहीं है। आप अगर तुलना करें दोनों देशों की एयरफोर्स की ताकत का, तो दिन और रात का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हिमाकत पाकिस्तान करता आया है, ये आज पोखरण की जमीन से यहाँ पे साफ संदेश देश दे रहा है कि अगर देश के हुक्मरानों ने अगर निर्देश दे दिए हैं, तो वो ये कारपेट जो ठिकाने हैं, ऐसे हकीकत में जो पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड हैं, आतंकी ठिकाने हैं, वो नेस्तनाबूद करने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से सक्षम है। जी जी, यानी आखिरी सवाल है ललित, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, निश्चित तौर पर है, ये एक ट्रेलर कहिए या देश की ताकत कहिए, हालांकि ये काल्पनिक ठिकाने हैं, लेकिन अगर एयरफोर्स को हरी झंडी मिलती है तो निश्चित तौर पर ज्यादा समय नहीं लगेगा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में। जी जी बिल्कुल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। ललित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो પોખરણમાં વાયુસેનાનું આ શક્તિ પ્રદર્શન જોઈ લો। આ શક્તિ છે ભારતની, આ શક્તિ છે આપની। આપણે પણ એટલે કે ભારત પણ ચૂપ નથી બેસવાનું, પાકિસ્તાનને જડબાતોડ આ રીતે પણ જવાબ આપી શકાય છે। તો પુલવામાના આત્મઘાતી આતંકી હુમલા બાદ હજુ પણ કેમ પાકિસ્તાન ચૂપ છે? કેમ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન કે પછી વિદેશ મંત્રી કુરેશી ચૂપ છે? આતંકી ઘટના પાછળ સીધું જ પાકિસ્તાન જવાબદાર છે તેવું ભારતનું સ્પષ્ટ કહેવા છતાં પણ કેમ પાકિસ્તાન તરફથી એક હરફ ઉચ્ચારવામાં નથી આવી રહ્યો, અને ના તો પાકિસ્તાને આતંકી ઘટનાને વખોડી છે કે નિંદા કરી છે। તો એક કલંક બની ચૂક્યું છે પાકિસ્તાન। પાકિસ્તાને ભારતના જવાનોના શહીદ થવા પાછળ સંવેદના પણ પ્રકટ નથી કરી, એક માનવતા પણ નથી દર્શાવી, અને આ જ બતાવે છે કે પાકિસ્તાનના इशारे ज जैशे मोहम्मद नामना आतंकी संगठने सीआरपीएफना काफला पर आत्मघाती हुमलो कर्यो, ने एटले आतंकी हुमलानी पाकिस्तानने जाण हती ते साबित थाय छे, अने एटले ज ते चूप छे तेवुं गणी शकाय। સમાચારમાં આગળ વધીએ। અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા સરડોઈના ડુંગરોમાં ફાટી નીકળી છે આગ। 1.5 કિલોમીટર સુધી આગ ફેલાતા વન વિભાગના અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારીઓ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા, અને 100 જેટલા કર્મચારીઓ અને સ્થાનિકો દ્વારા આગ ઉપર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો। આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેણે ગામમાં પણ પ્રવેશ કરી લીધો હતો। જો કે આગને રોકવામાં વન વિભાગ સફળ રહ્યું હતું। સરડોઈના આજુબાજુના ડુંગરો 1.5 કિલોમીટરના એરિયામાં બહુ ભયાનક આગ લાગી, તેથી જંગલ વિસ્તારને ખાસું નુકસાન થયેલ છે, તથા પક્ષીઓને બી તકલીફ પડેલ છે વધારે, અને વન્યજીવો અને સરકારી અધિકારીઓ જે ફોરેસ્ટના એ બી ઈજા પામેલ છે। તો સરડોઈના ડુંગરોમાં આગ લાગી હતી। જો કે આગ ગામમાં પણ પ્રવેશી ચૂકી હતી। જો કે આગને ગામમાં પ્રવેશતા અટકાવાઈ હતી। હજારો વનરાજી બળીને ખાક થઈ ગઈ છે। આ સમય જો કે શિયાળાનો હજુ પણ એટલે ઠંડીનો આ થોડો સમય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણે જોયું છે કે જંગલોમાં આગ ઉનાળામાં લાગતી હોય છે, પરંતુ ઠંડીની સિઝનમાં પણ હજી ઠંડી યથાવત છે, અને આવા સમયે પણ આ આગ લાગી છે, જેના કારણે હજારો વનરાજી બળીને ખાક થઈ ગઈ છે।
મોડાસાના સરડોઈ પાસે 2 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ડુંગરમાં આવેલા જંગલમાં આગ લાગી હતી. હું બતાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે ત્યાં હાલ જે જગ્યા છે ચામુંડા માતાજીનું મંદિર છે ત્યાં વિઝિટિંગ ગુજરાતી ટીમ પહોંચી છે. આ 2 કિલોમીટર વિસ્તારનો જે ડુંગર છે ડુંગરમાં આગ લાગી હતી. હજારો જે વન્યજીવો છે જે પશુ પંખીઓ છે તેમને નુકસાન થયું છે. વનકર્મીઓ 2 જે દાજા છે તેઓ પણ હાલ હજુ પણ કામગીરી કરી રહ્યા છે. ત્યારે ગામના 100 થી વધુ યુવાનો દ્વારા આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. તો ગામને જે આગથી 100 મીટર દૂર હતી તે આગને અટકાવી દેવામાં આવી છે હાલ પૂરતી, પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક જે આગ લાગી છે તેને વન્ય જે કર્મચારીઓ છે તેના દ્વારા હોલાવવાનો પ્રયાસ હાલ યથાવત છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે જે આગનું જે કારણ છે હજુ પણ અકબંધ છે. ત્યારે રાત્રિ દરમિયાન આગ વધુ ગામમાં ન પ્રવેશે તેની તકેદારી હાલ વન્ય કર્મચારીઓ રાખી રહ્યા છે. હાર્દિક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદમાં મળશે. રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, મનમોહનસિંહ સહિત 51 સભ્યો હાજર રહેશે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદના રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી રોડ શો કરશે. રોડ શો બાદ જાહેર સભા પણ કરશે. તો આખા દેશને અહીંયાથી સંદેશ આપવામાં આવશે. 28 ફેબ્રુઆરી આ એ દિવસ છે કે જ્યારે રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી રોડ શો કરવાના છે. અને આ જ દિવસે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની એક બેઠક પણ અહીંયા યોજાવાની છે, જેમાં ભાગ લેવા માટે સોનિયા ગાંધી પણ આવશે. તો મનમોહનસિંહ સહિત 51 સભ્યો અહીંયા હાજર રહેશે અને અહીંયાથી જ સંદેશ આપવાનો પ્રયત્ન થશે. મોદીના ગઢથી જ સંદેશ આપવાનો પ્રયત્ન થશે. કારણ કે પહેલી વખત એવું થઈ રહ્યું છે જ્યારે CWCની બેઠક ગુજરાતમાં યોજાવા જઈ રહી હોય. આતંકવાદીઓ દ્વારા નિર્મમ રીતે દેશના વીર જવાનો ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને જે રીતે વીર જવાનો શહીદ થયા છે એમની પાછળ સમગ્ર દેશની દુઃખની લાગણી જોડાયેલી છે. કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલજીથી લઈને સામાન્ય કાર્યકર સુધી તમામ લોકો આ વીર જવાનોની શહીદીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે અને સાથે સાથે આતંકવાદનો ખાત્મો થાય અને દેશની એકતા અને સુરક્ષા માટે સરકાર જે પણ પગલાં લે એમાં સમગ્ર કોંગ્રેસ પક્ષ સરકારની પડખે છે અને દેશમાંથી આતંકવાદનો સફાયો થાય એ માટે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ એવી જે દેશવાસીઓની લાગણી છે એમાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી સૂર પુરાવે છે. ત્યારે વ્યક્તિગત રીતે કદાચ કોઈએ શું બોલ્યા એના કરતાં આખા દેશના લોકોની જે લાગણી છે એ લાગણીને કોંગ્રેસ પક્ષે સમર્થન કર્યું છે કે સરકારમાં બેઠેલા લોકો ખાલી નિવેદનબાજી ના કરે, આતંકવાદને ખતમ કરવા માટે, જડમૂળથી નાબૂદ કરવા માટે જે પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ, જે પણ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સરકારનું સંપૂર્ણ રીતે સમર્થન કરશે. થેન્ક યુ. गुजरात कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी से विनती की थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में की जाए. आज हम आनंद से के साथ धन्यवाद करते हैं राहुल जी का कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आने वाले 28 फरवरी के दिन गुजरात में वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है. 1960 અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની ચૂંટણી ઢંઢેરા કમિટીની બેઠક મળી હતી અને બેઠકમાં કમિટીના ચેરમેન મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ કહ્યું કે ગુજરાત, આસામ રાજ્યનો ચૂંટણી ઢંઢેરો સૌથી પહેલા જાહેર થશે. ચૂંટણી ઢંઢેરામાં મિનિમમ ઇન્કમનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. વધુમાં કહ્યું કે કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો ખેડૂતોના દેવા માફ કરવામાં આવશે. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢ પેટર્નથી દેવા માફ કરાશે. વધુમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે 2 થી 3 દિવસમાં ગુજરાતના મુદ્દાઓનો ઢંઢેરો કેન્દ્રીય ચૂંટણી ઢંઢેરા કમિટીને આપી દેવાશે. દેવા માફીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખે બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસની સરકાર સત્તામાં આવતા ખેડૂતોના દેવા માફ કરશે.
ત્રણ રાજ્યોમાં જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર આવી છે ત્યાં ઓલરેડી છે તે માફ કર્યા છે. એ જ પેટર્ન ઉપર બીજા રાજ્યોના જે ખેડૂતો છે કેન્દ્રમાં સત્તા સ્થાને આવતા ખેડૂતોના દેવા માફ થશે. 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર પુરીતનગર ચોકમાં બીઆરટીએસે સર્જ્યો અકસ્માતમાં એક મજૂરનું મોત થયું છે. 2 બીઆરટીએસ બસ અને બસ સ્ટોપમાં કરાઈ તોડફોડ. 3 યુવાનો રોડ ક્રોસ કરી અને રેલિંગ કૂદી અને બીઆરટીએસ રોડ પર જતા હતા અને તે દરમિયાન જ એક યુવાનને બીઆરટીએસે અડફેટે લીધો હતો. મનપાના અધિકારીઓ અને પોલીસે હવે તપાસ પણ હાથ ધરી છે, પરંતુ ઉગ્ર થયેલા લોકોએ અહીંયા તોડફોડ કરી હતી. 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર બીઆરટીએસે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. વધુ માહિતી મેળવીશું અમારા સહયોગી અંકિત પાસેથી. જી અંકિત, આ પ્રકારના અકસ્માતો હંમેશા થતા આવ્યા છે અને આ વખતે જે રીતે અકસ્માત થયો છે તેમાં એકનું મોત થયું છે અને જે તોડફોડ કરવામાં આવી છે, આખરે કેવી રીતે અકસ્માત થયો હતો, શું છે આખો મામલો? ચોક્કસ સંધ્યા, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો રાજકોટનો જે 200 ફૂટ રિંગ રોડ આવેલો છે અને ત્યાં પુરીતનગર ચોકમાં અકસ્માત સર્જાયો છે. કહી શકાય કે જે બીઆરટીએસ જે રૂટ છે બંને બાજુ રેલિંગ આવેલી હોય છે, પરંતુ છતાં પણ લોકો સહેલાઈથી રસ્તો પસાર કરવા માટે કહી શકાય કે રેલિંગ ક્રોસ કરતા હોય છે. ત્યારે 3 યુવાનો રોડ ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. બીઆરટીએસ નો રૂટ હતો તે ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. તેમાંથી એક યુવાનનું કહી શકાય બીઆરટીએસની અડફેટે આવતા મોત નીપજ્યું. ચોક્કસ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને પોલીસ દ્વારા હાલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તો સાથોસાથ જે પણ લોકો ત્યાં હાજર હતા તેમાંથી મુક્ત રહેલા ઘણા બીઆરટીએસ બસના અને કહી શકાય કે બસના કાચ ફોડ્યા હતા. જી અંકિત, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો એક યુવાન રેલિંગ ઓળંગી અને રોડ ક્રોસ કરવા જઈ રહ્યો હતો બીઆરટીએસ નો રસ્તો અને તે સમયે જ આ બીઆરટીએસે અડફેટે લીધો અને તેનું મોત થઈ ગયું. ગાંધીનગરથી સમાચાર. બેંકમાં ફાયરિંગ કરી અને લૂંટની ઘટના સામે આવી છે. બેંકના કેશિયરને મારી લૂંટી લેવાયો છે. તો મોટી રકમની લૂંટ થઈ હોવાની આશંકા છે. 3 જેટલા શખ્સોએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. છત્રાલ જીઆઈડીસી વિસ્તારની આ ઘટના છે. તો બેંકમાં ફાયરિંગ કરી અને લૂંટની ઘટના સામે આવી છે. બેંકના કેશિયરને મારી અને લૂંટી લેવાયો છે. મોટી રકમની લૂંટ થઈ હોવાની આશંકા છે. 3 જેટલા શખ્સોએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. છત્રાલ જીઆઈડીસી વિસ્તારની આ ઘટના. આવારા તત્વોને રોમિયોગીરી ભારે પડી છે. આણંદ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ઉમરેઠની યુવતીઓની રોમિયો દ્વારા કાયમ બસમાં છેડતી કરાતી હતી અને સબક શીખવાડવા બસને ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવી હતી. તો ઉમરેઠ પોલીસે યુવતીઓની ફરિયાદ નોંધી રોમિયો પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. મહેસાણા ભાજપમાં વિવાદ શમવાનું નામ જ નથી લેતો. આમ તો વિસનગરમાં ભાજપની બેઠક હતી, પરંતુ તેમાં ભાજપના મહામંત્રી કેસી પટેલનો વિરોધ કરાયો. તો નારાયણ પટેલના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કરાયા અને આ વિરોધ ઊંઝા એપીએમસીને લઈને હતો. વિસનગરમાં ભાજપના કાર્યકરોનો વિરોધ. લાચડી ગામના મનુભાઈ પટેલે ફેંક્યો ભાજપનો ખેસ. સરકાર 40 સામે 400 પાકિસ્તાનના માથા કાપી નહીં લાવે તો નહીં પહેરું ભાજપનો ખેસ. જી હા, આ રીતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. જે રીતે પાકિસ્તાનનું વલણ છે અને તે જોઈને આપ જોઈ શકો છો ભાજપનો ખેસ તેમણે ફેંકી દીધો છે અને તેમનું કહેવું છે કે જો સરકાર 40 સામે 400 પાકિસ્તાનીઓના માથા કાપીને નહીં લાવે ત્યાં સુધી હું આ ખેસ નહીં પહેરું. તો ભાજપની અંદરથી જ હવે તો વિરોધનો વંટોળ સામે આવી રહ્યો છે અને જે દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો ખેસ ભાજપનો જે ગળામાં નાખ્યો હતો તે કાઢી નાખ્યો છે અને ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું છે કે 40 સામે 400 માથા જોઈએ, જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી આ ખેસ નહીં ધારણ કરું. તો મનુભાઈ પટેલે ફેંક્યો છે ભાજપનો ખેસ.
40 में 400 बोलवा भाजप नरेंद्रभाई આપીને લાવો તો ભાજપનો કેસ પહેરવાનો હોય નકર ભાજપનો કેસ પહેરવો 40 में 400 બોલવા ભાજપ નરેન્દ્રભાઈ આપીને લાવો તો ભાજપનો કેસ પહેરવાનો હોય નકર ભાજપનો કેસ પહેરવાનો નથી। બનાસકાંઠા લાખણી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પર હાઈકોર્ટનો સ્ટે 6 માસ સુપરસીડ રહ્યા બાદ 19મીએ હતી ચૂંટણી। સરકારે એકતરફી નિર્ણય લીધો હોવાનો પ્રમુખે રજૂઆત પણ કરી છે। તો કોંગ્રેસ શાસિત તાલુકા પંચાયતને કરાઈ હતી સુપરસીડ। બનાસકાંઠા લાખણી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પર હાઈકોર્ટનો સ્ટે 6 માસ સુપરસીડ રહ્યા બાદ 19મીએ હતી ચૂંટણી। સરકારે એકતરફી નિર્ણય લીધો હોવાનો પ્રમુખે રજૂઆત કરી છે। કોંગ્રેસ શાસિત તાલુકા પંચાયતને સુપરસીડ કરાઈ છે। જૂનાગઢ ટોલ ટેક્સ મુદ્દે કેશોદ બંધ વેપારી મહામંડળ દ્વારા ટોલ ટેક્સનો વિરોધ યથાવત છે। 5 દિવસ સુધી ઝુંબેશ કરી અને થઈ રહ્યો છે વિરોધ। 20 કિલોમીટર સુધી વાહન ચાલકોને ટોલ ટેક્સમાંથી માફી આપવાની માંગ કરાઈ છે। ટોલ ટેક્સ માફી નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે। આ તરફ કિરણ ડાયમંડના કર્મચારીઓએ પણ વિરોધ નોંધાવ્યો છે। ભાવ વધારા મામલે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે તો રત્ન કલાકારોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે। ભાવ વધારાને લઈ અને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। મોરબીના હળવદના માથક ગામે શિક્ષકોની ઘટના પગલે ઉપવાસ આંદોલન કરવામાં આવ્યું। શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ ન આવતા ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। તાલુકા શિક્ષણ વિભાગ આ બાબતે વાતચીત કરવા માટે અસમર્થ છે અને માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી ઉપવાસ આંદોલન ચાલુ રહેશે। જામનગરની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં એનએસયુઆઈ અને યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। એનએસયુઆઈનો આક્ષેપ છે કે કોલેજના આચાર્ય 5 આંકડાનો પગાર તો લે છે પરંતુ એક પણ લેક્ચર કે પ્રેક્ટિકલ લેતા નથી। ઉપરાંત તેમની હાજરી પણ પૂરતી નથી હોતી। જામનગર ડેન્ટલ કોલેજના આચાર્ય સામે એનએસયુઆઈએ છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવી તેઓ ફરજ પર આવ્યા ત્યારથી જ લઈને અને તમામ પગાર નૈતિકતાના ધોરણે સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે। સમય પહેલા અમે એક આરટીઆઈ કરી, આરટીઆઈમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો તેમાં પ્રિન્સિપાલે લેખિતમાં મને એવો જવાબ આપ્યો કે મારે લેક્ચર લેવાના ના હોય, પ્રેક્ટિકલ લેવાના ના હોય, પરીક્ષાની કામગીરી ના કરવાની હોય અને હાજરી પણ ના પૂરવાની હોય। સેનેટ સભ્ય તરીકે યુનિવર્સિટીની સેનેટ સભામાં મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણા કોઈ નીતિ નિયમો રાજ્ય સરકારના પ્રિન્સિપલને લાગુ પડે કે નહીં। મિનિટ્સની અંદર આની નોંધ છે। રજિસ્ટ્રારશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે તમામ નીતિ નિયમો, સ્ટેચ્યુટ, એક્ટ ને જોગવાઈઓ તમામ પ્રિન્સિપાલને લાગુ પડે। એનો મતલબ એમ કે પ્રિન્સિપાલ લેક્ચર લેતા નથી તે ખરેખર ગુનો બને છે। એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થીઓ જામનગર ડેન્ટલ કોલેજ ખાતે એક આવેદનપત્ર આપવા આવેલ, જે આવેદનપત્ર મેં ઇન્ચાર્જ ડીન તરીકે આજરોજ સ્વીકાર્યું છે અને એમાં જે કંઈ વિગતો બયાન કરેલ છે એ બાબત એમાં વિચારણા કરી અને અમે આ અમારી હાયર ઓથોરિટી એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાં ફોરવર્ડ કરશું